السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم ایک ایسی داستان سنیں گے جو دلوں کو جھنجھوڑ دے گی، ایمان کو تازہ کر دے گی اور روح کو اللہ کے قریب کر دے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام آتے ہی ذہن میں ایک ایسی عظیم ہستی کا تصور ابھرتا ہے جنہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے وقف کر دی۔ آپ کو خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست کہا جاتا ہے، اور یہ مقام کسی عام انسان کو نہیں ملتا، بلکہ وہی حاصل کرتا ہے جو ہر آزمائش میں کامیاب ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ایسی قوم میں پیدا ہوئے جو بتوں کی پوجا کرتی تھی۔ لوگ اپنے ہاتھوں سے بت بناتے اور پھر انہی کو خدا مان کر سجدہ کرتے تھے۔ آپ نے بچپن ہی سے اس غلطی کو پہچان لیا اور اپنی قوم کو سمجھانا شروع کیا۔ کیا سمجھانا شروع کیا؟ جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ یہ بت نہ تو سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، نہ تمہیں فائدہ دے سکتے ہیں، مگر افسوس صد افسوس قوم نے سچ بات کو قبول کرنے کی بجائے مخالفت شروع کر دی، یہاں تک کہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ قوم نے ایک بہت بڑی آگ جلائی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینک دیا۔ سوچیں آگ کی شدت کیسی ہوگی، مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، کہ ہم نے کہا کہ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم علیہ السلام پر۔ اور وہ آگ جو ہر چیز کو جلا دیتی ہے، اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلزار بن گئی۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ کرے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ سب سے بڑی آزمائش اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور ننھے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑ کر آ جائیں۔ یہ کوئی عام بات نہیں تھی۔ مکہ کی وادی نہ پانی تھا، نہ درخت، نہ انسان، کچھ بھی نہیں تھا وہاں۔ جب حضرت ہاجرہ نے پوچھا کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ انہوں نے فوراً جواب دیا کہ پھر اللہ تعالیٰ کا اگر حکم ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا۔ جب پانی ختم ہو گیا، ابراہیم علیہ السلام تو چھوڑ کے چلے گئے۔ ان کے پاس تھوڑی سی کھجوریں تھی اور پانی تھا۔ اب جہاں کوئی بھی نہ ہو، جہاں پانی بھی نہیں ہے، کوئی انسان آباد نہیں ہے، ایسی جگہ جب ان کو چھوڑ کے چلے گئے، چھوٹا بچہ اور حضرت ہاجرہ جو ان کی بیوی تھی، جو ان کے پاس پانی تھا جب وہ ختم ہو گیا، تو حضرت ہاجرہ اپنے بچے کے لیے پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ پہاڑیوں کے درمیان دوڑنے لگی۔ 7 مرتبہ دوڑی تھی۔ صفا پر دوڑتے ہوئے پہلے گئی، پھر مروہ پر گئی، 7 مرتبہ دوڑ لگائی۔ ایک ماں کی بے بس محبت اور یقین کا منظر کیا ہوگا یہ ہر ماں جانتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس قربانی کو قبول کیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے نیچے سے زمزم کا چشمہ جاری کر دیا، جو آج بھی جاری ہے۔ یہی عمل جو حضرت ہاجرہ نے کیا آج حج اور عمرے میں لوگ جو کرتے ہیں سعی کہلاتا ہے۔ پھر وہ وقت آیا جو تاریخ کی سب سے بڑی آزمائشوں میں سے ایک تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں۔ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں،
अल्लाह की राह में तुम्हारी क्या राय है? हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन जवाब दिया, अब्बा जान, आपको जो हुक्म मिला है आप वो करें। कुरान पाक में वो आयत आती है, सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। अब्बा जान, आपको जो हुक्म मिला है आप वो करें, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। यानी मैं भागूंगा नहीं छोड़ के, मैं कुर्बान हो जाऊंगा अल्लाह की राह में। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने छुरी चलाने का इरादा किया तो अल्लाह ताला ने उनकी इस अजीम कुर्बानी को कबूल किया और छुरी को हुक्म दिया कि वो ना चले इस्माईल की गर्दन पर, और जिब्राईल अलैहिस्सलाम को फरमाया कि जाओ जन्नत से फरबा दुम्बा लेकर जाओ और छुरी के नीचे उस दुम्बे की गर्दन को लगा दो, इस्माईल की गर्दन हटाकर। यही वाक़या हमें ईद उल अज़हा की असल रूह सिखाता है, अल्लाह के लिए हर चीज़ कुर्बान करना। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो अपने बेटे हज़रत इस्माईल के साथ मिलकर खाना काबा की तामीर करें। दोनों बाप बेटे पत्थर उठाते जाते और दुआ करते जाते, ऐ अल्लाह हमसे ये अमल कबूल फरमा। सूरह बकरा की पहले पारे में आती है, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। क्या ऐ अल्लाह हमसे ये कबूल फरमा, बेशक तू सुनने वाला जानने वाला है। यही खाना काबा आज दुनिया भर के मुसलमानों का क़िबला है। जब खाना काबा मुकम्मल हो गया तो अल्लाह ताला ने फरमाया, लोगों में हज का ऐलान करो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अर्ज़ किया कि ऐ अल्लाह मेरी आवाज़ कौन सुनेगा? तो अल्लाह ने फरमाया, तुम ऐलान तो करो, तुम्हारी आवाज़ पहुंचाना मेरा काम है। और फिर वो ऐलान ऐसा गूंजा कि क़यामत तक आने वाले लोग इस पुकार पर लब्बैक कहते हुए मक्का पहुँचते हैं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक। इस तरह कहते हुए आज भी वही सदा गूंज रही है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया था। हज की बुनियाद तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में ही रखी गई, लेकिन उसे मुसलमानों पर फ़र्ज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में किया गया। कुरान मजीद में इरशाद है, वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। अल्लाह के लिए लोगों पर इस घर का हज फ़र्ज़ है जो उस तक पहुँचने की ताकत रखता है। एहराम बांधना ये सादगी और बराबरी सिखाता है। खाना काबा का तवाफ़ करना, अल्लाह के घर का चक्कर लगाना, सफ़ा मरवा की सई हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम की याद दिलाता है। अरफात में ठहरना, दुआ मांगना, बख्शिश तलब करना, कुर्बानी करना, ये सब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। हम इन तमाम बातों से क्या सीखें? अल्लाह के हुक्म पर मुकम्मल यकीन, सब्र और कुर्बानी के बगैर कामयाबी नहीं मिलती। माँ की दुआ और कोशिश कभी ज़ाय नहीं होती। अल्लाह अपने बंदों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सब कुछ छोड़ दिया, अल्लाह ताला ने उन्हें सब कुछ अता कर दिया, सब कुछ दे दिया। आज भी अगर हम अल्लाह के हो जाएं तो अल्लाह हमारा हो जाएगा। आखिर में मैं आप लोगों को एक पैगाम पहुंचाना चाहती हूँ कि अगर ये खूबसूरत वाक़या आपके दिल को छू गया हो, अगर आपका ईमान ताज़ा हो गया हो, तो इस पैगाम को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, फॉलो करें और दूसरों तक भी ये रोशनी पहुँचाएँ, क्योंकि शायद आपका एक शेयर किसी की ज़िंदगी बदल दे। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।